A very pleasant and cheerful morning to all dear students. I hope you are all safe and fine at your homes. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ MS ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ +1 ਅਤੇ +2 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਡੇ ਹੈਜ਼ ਅਰਾਈਵਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਵਿਦ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਹੋਪਸ। ਕੀਪ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਐਂਡ ਸਟਰਾਈਵ ਟੂ ਟਰਨ ਯੂਰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਇਨਟੂ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। बेटा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, अरे पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हमारे हौसलों से होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। टॉपिक इज़ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा, अज असी कैलकुलेशन सिखांगे कि ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह निकालिया जाता वै, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह निकालिया जाता है, तो नैट प्रॉफिट। बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूले नूं सॉल्व करन तो पहला असी जिहड़ियां भी टर्म्स यूज़ हुंदियां ने इहदे विच उन्हां बारे डिस्कस करांगे। सब तो पहले साडी टर्म है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज़ द अमाउंट एंड वैल्यू ऑफ मटीरियल दैट अ कंपनी हैज़ अवेलेबल फॉर सेल और यूज़ एट द बिगनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। The closing stock of the previous accounting period becomes the opening stock of the current accounting period. So बच्चों, राजे ओपनिंग स्टॉक जिहड़ा वै वो साल के शुरू में जिहड़ा स्टॉक साडे कोल पिया हुंदा वै उन्नूं किहा जांदा है, ते जिहड़ा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हुंदा है वो अगले फाइनैंशियल अकाउंटिंग पीरियड दे विच साडा ओपनिंग स्टॉक बन जांदा है। सो बेटा, ओपनिंग स्टॉक जो भी समान, जो भी माल बिजनेस दे विच वेचे नहीं खरीदिया जाता है या बनाया जाता है, खुद मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसनूं स्टॉक किया जाता है। नैक्सट आइटम है बेटा साडी क्लोजिंग स्टॉक। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅਨਵਿਕਿਆ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਅਨਵਿਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ। The goods which remain unsold at the end of the financial year are known as closing stock. It is valued at cost price or market price, whichever is less. It includes the closing stock of raw material, semi finished goods and finished goods. So बेटा, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਸੈਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡ ਅਰਧ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ। परचेजिज की होंदियां बेटा, देखो राजे, परचेजिज तो भाव उन्हां वस्तुआं दे समान ते खरीद तो है जिन्हां नूं बिजनेस दे विच दोबारा वेचिया जांदा है। ठीक है, ये परचेज मीनस टू टेक पोजेशन ऑफ ए गिवन एसेट, प्रॉपर्टी, आइटम और राइट बाय पेइंग अ प्री डिटरमिंड अमाउंट ऑफ मनी फॉर द ट्रांजेक्शन टू बी कंप्लीटेड सक्सैसफुली। सो बेटा, परचेजिज जिहड़ियां वे कैश भी हो सकदियां, क्रेडिट भी हो सकदियां, मतलब नगद भी खरीद सकते हैं, उधार ते भी खरीद सकते हैं। सो ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਪਲੱਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਲੈਣਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਲਸ। ਸੇਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈ? ਇਹ ਸੇਲ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਬਾਇਰ ਰਿਸੀਵ ਟੈਂਜੀਬਲ ਔਰ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਗੁੱਡਸ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਐਸੈਟਸ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਮਨੀ। बेटा,
ਸੇਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਟੈਂਜੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਡਸ ਬੇਟਾ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਔਰ ਟੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਪਲੱਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ, ਮਤਲਬ ਨਕਦ ਸੇਲਸ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਟ ਸੇਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁਡਸ ਸੋਲਡ। ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁਡਸ ਸੋਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ COGS ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਲਸੋ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸੇਲਸ ਔਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ is how much it costs to produce your product or services. It includes direct material and direct labor expenses that go into the production of each goods and services that is sold. So ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਲਾਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇਨਕਰਡ ਦੈਟ ਵੇਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਦ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਪਰਚੇਜ਼ਸ। ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਕੈਰੇਜ ਇਨਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਰੇਜ ਔਨ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੈਟ ਆਰ ਇਨਕਰਡ ਟੂ ਆਪਰੇਟ a business as a whole or segment of a business and so cannot be directly associated with a cost object such as a product, service or customer. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ ਆ ਬੇਟੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਰੇਜ ਆਊਟਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਰੇਜ ਔਨ ਸੇਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ? ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ a company makes after deducting the cost associated with making and selling its product or the cost associated with providing its services. ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ? ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਅ measurement of company's profit once operating costs, taxes, interest and depreciation have all been subtracted from its total revenues. The term is often referred to as company's bottom line and may also be described as net earning or net income. So ਬੇਟਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ calculation of cost of goods sold. Cost of goods sold equal to opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. Cost of goods sold ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਕੈਸ਼ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਪਲੱਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਮਾਈਨਸ ਰਿਟਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਆ ਗਈਆਂ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚੇ ਮਾਈਨਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੇਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਪਲੱਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੈਟ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਵਨ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ 20,000, ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ 1,50,000, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 10,000, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ 15,000, ਸੇਲਸ 2 ਲੱਖ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 5,000। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਫਸਟ ਹੈ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ plus purchases plus direct expenses minus closing stock। opening stock ਸਾਨੂੰ given ਹੈ 20,000, purchases given ਹੈ 1,50,000, direct expense given ਹੈ 10,000, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ closing stock 15,000 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ cost of goods sold ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1,65,000। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਸੇਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 2 ਲੱਖ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ 1,65,000, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ 35,000। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 5,000 ਦੇ, 35,000 ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ, 5,000 ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30,000। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ, ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਬਾਏ ਹਾਰਟ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੈ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪਲੱਸ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮਾਈਨਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ, then gross profit, sales minus cost of goods sold is equal to gross profit, net profit, gross profit minus indirect expenses is equal to net profit। so dear students, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੈ। Thank you very much. Thank you all of you. Take care beta. Have a nice day.